Welcome to Complementary Physics. For BSc Main Chemistry and Mathematics students, we are seeing paper Thermal Physics, Semester 2, Thermal Physics, Unit for Entropy. And today the class is Entropy Problems. This is the 30th lecture, and this is the last lecture in this series in this paper. And there is one more class about a question paper. I will discuss a question paper. A question paper will be given in the next class. With the next class, this paper will be over. Next class is for discussing a question paper, a model question paper, a selection question paper. And this is the end of the topics, the chapter. The paper is over with this chapter. So we can see entropy problems. What are the essential problems? What are the most important problems? One problem you can expect in the examination. And this is a master problem. The first one is a very important problem. Very important problem. This problem has three parts. Each part can be asked as a separate problem. So this is a master problem. Each part, there are three parts for this question. There are three parts for the answer to the question, and each part is a separate problem. So you can think it as a, consider it as a master problem. What's the problem? Calculate the change in entropy. You read carefully. Calculate the change in entropy when 2 kg of ice at 0 degree centigrade is converted into steam at 100 degrees Celsius. Specific water is 40 to 100 joule kg raised to minus 1 k raised to minus 1. LH of ice is 330 into 10 cubed joule per kg. LH of steam or L of steam, we can write as L of steam, latent heat. The meaning is latent heat of steam is 20 to 60 into 10 cubed joule per kg. ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 കിലോഗ്രാം ഐസ് അത് 0 ഡിഗ്രി സിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ചൂടാക്കി വാട്ടറാക്കി അവസാനം സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. 3 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രോസസ്സിൽ എത്ര എൻട്രോപ്പി അവിടെ വേണ്ടി വരും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്സേ പഠിച്ചിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 സ്റ്റെപ്പ്. എസ് MLI/TI plus 2.303 MC log T2/T1 plus MLS by TS. ആദ്യത്തത് ഐസ് ഉരുകുന്നതിനുള്ള എൻട്രോപ്പി. രണ്ടാമത്തത് ഈ വാട്ടർ, നമുക്ക് 0 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള വാട്ടറിനെ ചൂടാക്കാനുള്ള 100ലേക്ക് ചൂടാക്കാനുള്ള എൻട്രോപ്പി. അവസാനം 100 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറാനുള്ള എൻട്രോപ്പി. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഓർമ്മ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാം. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാതെ നേരിട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, നമുക്ക് സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി. എക്സാമിനേഷന് എത്രയാണ് LI എത്രയാണെന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിക്കൊള്ളാം. സോ ഹിയർ ദ ഫോർമുല ഈസ് S is MLI/TI plus 2.303 MC log T2/T1 T2/T1 plus MLS/TS. or T2/T1 is TS/TI. T2/T1 is TS/TI. TI is temperature of ice, TS is temperature of steam. So we get the answer 2. 2 is the mass. 2 into 330 into 10 cubed by 273. That is temperature of ice. Next is heating. Therefore 2.303 MC. 2 into 40 to 100 log 373 by 273 to the base 10. Plus last 2 into 20 to 60 into 10 cubed by 373. Separately calculate. Each term you separately calculate. The first one is 2417. The second one is 2622. And the last one is 12118. The answer is 17157. Jk raised to minus 1. Entropy we measure by the unit Jk raised to minus 1. That is the answer. I think the problem is clear. And each part is a separate problem. And the separate problems are also shown here. You look here. Calculate the change in entropy when 2 kg of ice at 0 degree centigrade is converted into water at the same temperature.
LH of ice is 330 10 cubed. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ MLI by TI 2 into 330 into 10 cubed by 273, that is 2417 JK raised to minus 1 or joule per Kelvin. The first part of the previous problem that is done here. Problem number 3, you write as 3. Problem number 3. 10 kg of water at 100 degrees centigrade is converted into steam. At the same temperature. Calculate the change entropy. This is also change of state. Therefore, we apply change of state formula. L of steam is equal to 2056 into 10 cubed. That is given in the question. If it is not given, you can take it 20 to 16 10 cubed. Here in this question, LH of steam is given. If not given in the question paper, you can assume the value from tables, or you can take it as 20 to 16 into 10 cubed. Here it is given as 20 to 56 into 10 cubed. Therefore, S is equal to MLS by TS is equal to 10 into 20 to 56 into 10 cubed by 373. The answer is 60482 joule per Kelvin. ഇനി ആ മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഒന്നില്ലേ, അതിപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. ഈ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി പ്രോബ്ലം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി വെൻ 2 kg of water is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Specific heat of water is 4200 joule kg raised to minus 1 k raised to minus 1. So here it is heating. It can be taken as isobaric heating or isochoric heating. In the place of CP or CV, we have to write the C only because this is water, not a gas. S is equal to 2.303 mc log T2 by T1. M is 2 kg. That is 2.303 into 2 into C, 4200 into log 373 by 273. Temperature of no, it is not 370. It is 313. We heat it from 0 degrees C to 40 degrees centigrade. So 0 degrees C is T1, which is 273. 40 degrees C is T2, which is 273 plus 40. That is 313. Temperature should be written in Kelvin. 40 degrees Celsius. When we convert it into Kelvin, we get 313. Therefore, ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കെൽവിനിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ ചൂടാക്കുന്നത് 0 ഡിഗ്രി സിയിൽ നിന്ന് 40 ഡിഗ്രി സിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി സി 0 ഡിഗ്രി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 273 ആണ്. 40 ഡിഗ്രി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 പ്ലസ് 273 അത് 313 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് T2 T1 നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് 2.303 into 2 into 40 to 100 into log 313 by 273 to the base 10. അപ്പോൾ ആ ലോഗ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടണം. ആദ്യം ഒന്ന് ഭാഗിക്കണം, പിന്നെ വേണം ലോഗ് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ അവിടെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2.303 into 2 into 40 to 100 into 0.0594. അപ്പം അത് ലോഗ് 313 by 273 to the base 10 വാല്യൂ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂ കാണുന്നത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ആദ്യമേ നിങ്ങൾ 313 by 273 കണ്ട് അവിടെ എഴുതണം. അത് 1 point something എന്ന് കിട്ടും, 1 point something. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഗ് കോമൺ ലോഗ് എടുക്കണം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. ഇപ്പോൾ 0.0594 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 1148.75 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ. ആദ്യ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. 50 gram of water at 15 degrees centigrade is mixed with 80 gram of water at 40 degrees centigrade. Calculate the net change in entropy. Specific heat of water is 40 to 100 joule kg raised to minus 1 k raised to minus 1. You look here, 50 gram of water at 15 degrees Celsius is mixed with 80 gram of water at 40 degrees Celsius. Calculate the net change in entropy. Specific heat of water is 40 to 100 joule kg raised to minus 1 k raised to minus 1. അതായത് 15 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള 50 ഗ്രാം വെള്ളം, പിന്നെ 40 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള
80 ഗ്രാം വെള്ളം, ഇവ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻബിറ്റ്വീൻ വരും, ഇൻബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്ക് വരും. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കോൾഡ് വാട്ടറിന് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട്, അത് പോസിറ്റീവാണ്. ഹോട്ട് വാട്ടറിന് ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ആ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം, ഈ കോൾഡ് വാട്ടറും ഹോട്ട് വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. കോൾഡ് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് കിട്ടും, ഹോട്ട് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. എൻട്രോപ്പി പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഗെയിനിന് തുല്യമാണ്. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഗെയിനിന് തുല്യമാണ്. പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി ലോസ്റ്റ് എൻട്രോപ്പി ഗെയിനിന് തുല്യമല്ല. അതാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത. എൻട്രോപ്പി അല്ല ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. കോൾഡ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടറോട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വരും. ഈ പ്രോസസ്സിൽ എത്ര ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടറിന്, അത്രയും ഹീറ്റ് കോൾഡ് വാട്ടറിന് ഗെയിൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ നമുക്ക് പറയാം. എൻട്രോപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണ്. എൻട്രോപ്പി കോൾഡ് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന എൻട്രോപ്പി കൂടും, ഹോട്ട് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, എൻട്രോപ്പി കുറയും. പക്ഷേ ഈ കൂടുന്ന എൻട്രോപ്പിയും കുറയുന്ന എൻട്രോപ്പിയും തുല്യമല്ല. അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റിസൾട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ റിസൾട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഹീറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് വാട്ടർ ഈസ് MC/dT, മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. 50 × 10⁻³ ഇൻറ്റു 40/100 x - 15. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് സെൽഷ്യസ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. എൻട്രോപ്പി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ വേണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ കെയിലേക്ക് മാറ്റാൻ, കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് സെൽഷ്യസ് തന്നെ ഇടാം. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഹോട്ട് വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് MC/dT, m × 18 × 10⁻³ ഇൻറ്റു 40/100 ഇൻറ്റു 40 - x. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 15 40 ഇടയ്ക്ക് വരും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ഈസ് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ്, ബട്ട് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ഈസ് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ് കാണുന്നെങ്ങനെ നോക്കൂ. അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം 10⁻³ വെട്ടിക്കളയണം, 40/100 വെട്ടിക്കളയണം, പിന്നെ 50 ഒരു 0 വെട്ടിക്കളയാം. ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ 5x - 75 LHS കിട്ടും. RHS 320 - 8x എന്ന് കിട്ടും RHS. അപ്പോൾ എക്സ് രണ്ടും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 13x = 320 + 75 395 എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് ഈസ് 395/13 30.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറായ 15 കൂടുതലാണ്, ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ 40 കുറവാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. നൗ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. ദിസ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയല്ലോ, മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. ഇനി കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണാം. എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ, ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ. S1 is equal to 2.303 MC/log T2/T1 ഫോർമുല. 2.303 × 50 × 10⁻³ ഇൻറ്റു 40/100 log. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയേ, T1 15 ആദ്യമുള്ള ഊഷ്മാവ്. അത് കെ ആക്കുമ്പോൾ 288, അത് താഴെ എഴുതി. T2 30.4 ആണ്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 303.4. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. That you simplify, we get 2.303 × 50 × 10⁻³ ഇൻറ്റു 42 ഇൻറ്റു 0.0226. On calculation we get 10.541 J/K. For cold water there is gain of entropy. കോൾഡ് വാട്ടർ ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലസ് വന്നത്. ശരിക്കും S1 വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. നൗ ഡിസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ, ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ. ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ വി ക്യാൻ സീ. ഹോട്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. S2 is 2.303 MC/log T2/T1. 2.303 into 18 × 10⁻³ log. കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ T1 അത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 330 എന്ന് കിട്ടും, അത് താഴെ എഴുതി. പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മിക്സ്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ, 30.4 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 303.4 ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ കെ ആക്കുമ്പോൾ. അത് മുകളിൽ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ T2 303.4 ആണ്, T1 313 ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടറിന്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളത് ഭാഗിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഭാഗിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോ കാണണം. ലോ കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗിച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളണം. ലോ കാണുമ്പോൾ അത് മൈനസ് കിട്ടും. ഇവിടെ ലോഗരിതം ഒന്നിൽ കുറവുള്ള സംഖ്യയാണേ. അപ്പോൾ ലോഗരിതം മൈനസ് ആയിരിക്കും. -0.0135 എന്ന് കിട്ടും. ആ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിക്കും ചെയ്യണം. നിങ്ങളത് ഭാഗിച്ച് ആ വില എഴുതണം. എന്നിട്ട് കോമൺ ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ 0.0135 എന്ന് വരും. That you multiply, we get -10.468 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ എന്ന് വരും. മൈനസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? മൈനസ് ആ ലോഗരിതത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. ഫോർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ദർ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. അപ്പോൾ ഇത് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പിക്ക് തുല്യമല്ല. ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി കിട്ടിയ വേറെ വാല്യൂ. ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി കിട്ടിയ എത്രയാണ്? 10.541 ആണ്. ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എത്രയാണ്? 10.468 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം. നെറ്റ് ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി. കാരണം 1 + 1 മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസ് ആണല്ലോ. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ എൻട്രോപ്പി രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി. കാരണം രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ 10.941 പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മൈനസ് 10.468, ദാറ്റ് ഈസ് 0.473 JK⁻⁻1. ഇതാണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ നോക്കി, എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും എൻട്രോപ്പി കൂടുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും എൻട്രോപ്പി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എൻട്രോപ്പി എങ്ങനെ ഏത് പ്രോസസ്സിൽ വന്നാൽ എൻട്രോപ്പി കൂടും. അതാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ, 0.473 പ്ലസ് ആണ്. ഇതേപോലെ ഹീറ്റ് കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും എപ്പോഴും. പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി ഈ മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി കൂടി എന്നാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തെളിയിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം. 1 mole of helium cools isobarically from 373 K to 300 K. 1 mole of helium cool isobarically from 373 K to 300 K. Calculate the change in entropy. CP is 12.4 ജൂൾ മോൾ റൈസ് ടു -1 K⁻⁻1. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയുടെ നിരിക്കുകയാണ്. ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സിലെ മോൾ ഗ്യാസ്. നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പെർസെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ മോളാകുമ്പോൾ മോളാർ പെർസെന്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. ഐസോബാരിക് പ്രോസസ് SS 2.303 MCP log T2/T1. M എന്നുള്ള 1 mol എടുക്കുകയാണ്. 1 mol നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഫോർമുല MCP log T2/T1 ആണല്ലോ. M എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം, CP പെർസെന്റ് ഹീറ്റാണ്. ഇവിടെ മോളാകുമ്പോൾ M എന്നുള്ള മോളാർ മാസാണ്, CP മോളാർ പെർസെന്റ് ഹീറ്റാണ്. മോളാർ പെർസെന്റ് ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. CP 12.4 ജൂൾ മോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിൻ്റെ CP ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോളാർ മാസ് വേണം M ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അത് 1 ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 2.303 × 1 × 12.4 log 303/373 കൂടിയല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 373 ആണ്, രണ്ടാമത്തത് 300 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടിയും ചെയ്യുകയാണ്. എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. 2.303 × 12.4 × log 0.8043. log 0.8043 is 0.0946. The answer is S is -2.701 JK⁻⁻1.
നെക്സ്റ്റ് പരാബോള. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന് ആയിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതൊന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന്. 100 gram of water at 20 degree centigrade is mixed with 120 gram of water at 50 degree centigrade and the mixture is then heated to 100 degree centigrade. Calculate change in entropy. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയേ. 100 gram of water at 20 degree centigrade is mixed with 120 gram of water at 50 degree centigrade and the mixture is then heated to 100 degree centigrade. Calculate the change in entropy. അതായത് 20 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള 100 ഗ്രാം വെള്ളവും 50 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള 120 ഗ്രാം വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടാകുമല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇത് പിന്നെയും ചൂടാക്കിയാണ് 100ലേക്ക്, ആ മിക്സ്ചർ പിന്നെയും ചൂടാക്കിയാണ് 100ലേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയാണ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വിധത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി, ഹോട്ട് വാട്ടർ ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നമുക്കൊരു എൻട്രോപ്പി കിട്ടും. അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മിക്സ്ചർ പിന്നെ 100ലേക്ക് ചൂടാക്കുന്നതായിട്ട് പ്രത്യേക എൻട്രോപ്പി കണക്കൂട്ടി എടുത്താൽ മതി. അത് താമസമാണ്, അത് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പിന്നെ ആ മിക്സ്ചർ ചൂടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 2.303 MC log T2/T എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യാവസാന ഘട്ടങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ പാത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനല്ല, ഒരു പോയിന്റാണത്. എൻട്രോപ്പി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. എൻട്രോപ്പി അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ the change of entropy depends only on the initial and final states. ഇനിഷ്യലും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. The details of the transformations are immaterial. ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നു, അത് പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വെള്ളം ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച് അവസാനം 100ൽ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂട്ടണ്ട, ആദ്യാവസാനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എൻട്രോപ്പി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആർ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. സോ കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇഗ്നോറിങ് മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുക. ഇനിഷ്യലും ഫൈനലും ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. മാത്രമല്ല മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഉഷ്മാവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണ്ട, ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. കോൾഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് പറയാം, കോൾഡ് വാട്ടർ 20ൽ നിന്ന് അവസാനം 100ലെത്തും. ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട. അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ 50ൽ നിന്ന് അവസാനം 100ലെത്തും. രണ്ട് എൻട്രോപ്പിയും കണ്ടു കൂട്ടിയാൽ മതി. സോ DS for 100 gram water from 20 degree C to 100 degree centigrade. ഇത് കോൾഡ് വാട്ടർ. S1 is 2.303 MC log T2/T1. 2.303 into 10 into 10 raised to minus 3 into 40 to 100 into log 373 by 273 to the base 10. To the base 10 we get 101.46 joule per K. Number 2. DS change entropy for 120 gram of hot water from 50 degree C to 100 degree centigrade. S2 2.303 MC log T2/T1 to the base 10. That is 2.303 into 120 into 10 raised to minus 3 into 40 to 100 into log 373 by 323. 50 degree ആണ് 323, 100 ആണ് 373, and that we get as 72.54 joule per Kelvin. എസ് യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം, എസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും കൂടി ചേർന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് എസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു S1 plus S2. ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈക്വൽ S1 plus S2 ഈക്വൽ 101.41 plus 72.54 ഈക്വൽ ടു 173.54
95 j(-1). അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലും ഈ മിക്സിങ് നടത്തി ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, കാരണം ഇത് എപ്പോഴും ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഫയലും എടുക്കുക, ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇനിഷ്യൽ ഫയലും എടുക്കുക, രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്, അത് പിന്നെ ചൂടാക്കുന്നില്ല. ചൂടാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ചൂടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയും ലോസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയും കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം. That is all with your 30th lecture, and with this lecture class is over. Now we have to discuss a question paper, and that is a 31st class. With that, this paper will be over.